حسن صاحب، حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو ملک چھوڑنے کی 31 مارچ تک کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ مقررہ تاریخ کے بعد ان افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ آپ کے خیال میں اس ڈیڈ لائن پر عمل ہوگا؟ یہ ڈیڈ لائن پہ عمل کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھو کہ جو پاکستان کے غیر قانونی نہیں قانونی طور پہ مقیم لوگ ہیں اور یہاں کی جمپل ہیں، باپ دادا ان کے یہاں پیدا ہوئے، اب تو 77 سال ہو گئے ہیں، وہ ان کو بھی ڈیڈ لائن ہی ہے۔ یہ جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے بھکاریوں سے لے کے کاروباریوں تک، رینج دیکھو نا، بھکاری اور کاروباری دونوں۔ کچھ لوگ راج کی وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہیں بیکاز دے کین ویری کمفرٹیبلی لیو دا کنٹری، کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ پہنچ گئے ہو سیدھے ہی غیر قانونی طور پہ مقیم، وہ تو کوئی بھی ہو، اس کو ٹھڈے مار کے نکالو۔ اچھا، یہ مقررہ تاریخ کے بعد ان افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جو آپ نے بات کی ہے، اس ڈیڈ لائن پہ عمل اگر نہیں ہوتا، اگر یہ سنبھالے نہیں جاتے، دوسروں کے ٹھیکے ہم نے لے رکھے ہیں، ہمارا ڈے ون سے یہ اپروچ بہت بازاری قسم کی اور سطحی قسم کی ہے۔ پہلے دیکھو، اول خیش بعد درویش، ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اب میں نام نہیں لیتا، اس کو غلط انٹرپریٹ کیا جائے گا، میری پین سمجھ نہیں آئے گی ان کو، بہت سے ڈنگروں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اپنا سنبھالا نہیں جاتا، یعنی ایک باپ اپنا خاندان نہ پال سکے تو پھپھی کے تائے کے چاچے کے ماسی کے بہنوئی کے کڑم کے جوائی کی اولاد کا وہ خیال کر رہا ہو، وہ بھی برادر اپنے برادر بھوکے مر رہے ہوں۔ ہم وی آر سک پیپل، ریئلسٹک نہیں ہے۔ اور جتنی مبالغہ آمیزی میں نے پاکستانیوں میں دیکھی ہے، I'm pretty well traveled، کسی قوم میں نہیں، خدا کی قسم۔ چند دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کون تھا وہ، اس کے بارے میں لکھا تھا بحر علوم، وہ خدا کا ہر تیسرا بندہ علامہ ہے۔ بحر علوم، خدا کی قسم، میں نے کتاب الٹا کے رکھ دی، میں سوچ میں پڑ گیا کہ کون سے پاگل ہیں جو اس طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ وہاں کوئی بحر علوم نہیں ہے، وہ مریخوں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے، انہوں نے کیا کیا ایجادات کی ہیں۔ ادھر بحر علوم، وہ بندہ کسی الٹی سیدھی جگہ پہ خارش بھی کسی اور سے کرواتا ہوگا یار۔ انسان بحر علوم کہاں ہوتا ہے؟ بحر علوم یعنی ادھر کوئی بحر علوم نہیں ہے، جنہوں نے کئی علوم ایجاد کیے، سارے انہوں نے کیے، ادھر بحر علوم۔ اچھا، رہ گئی ڈیڈ لائن، تو یہ اگر ریڈ لائن نہیں بنتی تو بہت کچھ یلو ہو جائے گا۔ یلو سے میری مراد ہے یرکان زدہ۔ ہم پے در پے، ایک بیماری کا علاج ہوتا نہیں دوسری لگ جاتی ہے، دوسری کا نہیں ہوتا تیسری لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ ہی حافظ ہے۔ غیر قانونی طور پہ بھائی افغان ہو یا جو مرضی ہو، لیکن پرابلم تو ایک اور ہے کہ جو غیر قانونی نہیں ہے وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، اور لائنیں لگی ہوئی ہیں، کشتیوں میں مر جاتے ہیں، بارڈرز پہ مر جاتے ہیں، بھوکے مر جاتے ہیں، پیسے مر جاتے ہیں، ڈوب کے مر جاتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ڈوب کے نہیں مرتا۔ چلیں حسن صاحب، وزیر اعظم نے رمضان پیکج کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کرتے کہا کہ اس پیکج کو شفاف بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک، نادرا اور بینک اداروں کی کاوشیں لائق تحسین ہے۔ شہباز شریف نے کوریا کے تعاون سے آلو کے بیج کی تیاری کے لیے ادارے کے قیام پر بھی مبارکباد دی۔ اندازہ لاؤ، امریکہ آلو کے بیج کی تیاری وغیرہ ہوئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کیمپ پہ مبارکباد فلانا، یہ رمضان ریلیف پیکج یہ مودی بڑے ہوئے ہو جائے کسی کام میں، یہ پتہ نہیں ہے۔ پاکستان لاٹری ہے کچھ لوگوں کے لیے، بس۔ پاکستان کے 75 سالوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے، کرو، کرے گا کون؟ 75 سالوں کا کرو۔ میں نے کہا نا، پاکستان کی پہلا کام جو ہوا پاکستان بننے کے بعد، جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں۔ اچھا، یہ
75 साल का करो ना, बाहर से मंगाओ, किसी पाकिस्तानी से मुलाकात ना हो जो स्टाफ है मुतल्लिका, उसके अलावा ना, उन्होंने भी करप्ट कर देंगे। एटमी धमाके से बड़ा धमाका होगा, कराओ। 75 नहीं तो अपने पिछले 40 सालों का ही करा लो, कितने बिलियन डॉलर्स बाहर गए और क्या क्या कैसे कैसे खरीदा गया और मनी लॉन्ड्रिंग कितनी हुई। बस हम ही छेड़छाड़ के ही निकल जाते हैं, कहानी में कोई नहीं। अच्छा, और ये वो लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी का नहीं उनके एहसास से डिक्लेयर करवा सकते। पहले भी एक बार अटेम्प्ट हुई थी, उन्होंने फारिग कर दिया। उसकी वजह है दे आर इन अ ब्लैकमेलिंग पोजीशन। ब्यूरोक्रेसी से बेहतर कोई नहीं जानता कि ये वारदातें क्या होती हैं। उन्होंने अखां दिखाइयां होंगी, वो झाक की तरह बैठ गए, ये इसका बाद डटकरा फलाना, कुछ भी नहीं, ये खिलौने खिलौने दे अभी टाइम टूम टपाते हैं। बाकी बरेली के रिहायशी तबरेज आलम के सोशल मीडिया पैगाम आई लव यू पाकिस्तान लिखने पर भारत में हंगामा बरपा हो गया। उत्तर प्रदेश के शहरी पर मुकदमा कायम कर दिया गया। अच्छा, बेसिकली तो ये घटियापन और कमीनगी है। पहली बात, मैं अगर किसी मुल्क के बारे में कहता हूं, सोच रहा हूं, लेकिन वही हाल है मेरा, धोबी के कुत्ते वाला, ना घर का ना घाट का, मसला भी कोई नहीं। मैं अगर कहता हूं स्कैंडिनेविया आइडियल, स्कैंडिनेवियन जितने भी मुल्क हैं, 3 हैं, वो आइडियल मुल्क है। स्विट्जरलैंड आइडियल है, और बड़े हैं, लेकिन ये बहुत, मुझे जाती तौर पे जितना मैंने, तो मुझे पाकिस्तान में कहे हंगामा क्या बकवास है भाई। और उसने लिखा, इनको चाहिए था भारतीयों को अगर थोड़ी सी अकल होती, ये जो भी जिन्होंने किया है ना, ये भी गामे माजई। वो मैंने चंद महीने पहले पढ़ा कि किसी ब्राह्मण ने, या पता नहीं इनका कोई जो कोई इनके भी कोई बाबे बूबे होते हैं ना, उनमें से किसी बोंगे ने उठ के कह दिया कि सूरज देवता बहुत नाराज है चूंकि वो सोलर एनर्जी, उससे उन्होंने सोलर पैनल ही तोड़ने शुरू कर दिए। मैंने टीवी पे देखा। वो हमारी नस्ल है वो। अच्छा, चवला वाली हरकत की थी, वो हंगामे तो मुकदमा कायम फलाना, ये स्टूपिड सी बात है। अच्छा, ये हंगामा है क्यों बरपा? थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। भुट्टो साहब कहते थे मैं खून नहीं पीता। भुट्टो के किसी आदमी पे लूट मार का इल्जाम नहीं है, और बाकी कोई ऐसा नहीं है जिस पे टप्पा नहीं है। आगे चलो। बिल्कुल ठीक है साहब, खत्म। माशाल्लाह। नेक्स्ट खबर है साहब, मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर से 26 खवातीन समेत 41 पाकिस्तानी भिखारी बेदखल कर दिए गए। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ सख्ती और बेदखली के बाद पाकिस्तानी भिखारियों की अक्सरियत ने मलेशिया का रुख कर लिया था। हसन साहब, अब भिखारी बेचारे किधर का रुख करें? शायद IMF चले जाएं। भिखारी अगर इकट्ठे होके अपनी एसोसिएशन बनाएं और अपने वजीर खजाना से बात करें, वजीर आजम से मिलें कि जी सानू भी को ब्रीफिंग दो, चलो तो शायद तारीख में पहली बार। वो बात सुनो, एक शेर सुनो, छोड़ो इसको, अदम मरहूम का शेर है, क्या बात है। ऐ गदागर खुदा का नाम न ले, इससे इंसान का दिल नहीं हिलता, ये है वो नाम जिसके लेने पर अक्सर औकात कुछ नहीं मिलता। खत्म हो गई बात। भिखारी पाकिस्तान के हुक्मरानों की इकलौती इजाद हैं, ये इनकी टोटल अचीवमेंट है। पाकिस्तान में भूख, नंग, भीख वगैरह ये वो सारा कुछ, ये जो 2 जमातें इस मुल्क में मुसलसल अवाम की गर्दनों पे सवार रही हैं, ये भिखारी उसका देखो। जहां मुल्की वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, मेरा एक काले कौल मेरी किताब है, उसमें एक कौल है कि और कुछ नहीं कर सकते तो भूख ही बराबर बांट दो, कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा, वो भी नहीं। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम जहां होगी, वहां एक तरफ जरदारी होगा, दूसरी तरफ भिखारी होगा। एक तरफ एवन फील्ड होगा तो दूसरी तरफ कच्ची आबादियां होंगी। बस
चलो बहुत खूब हसन साहब। म्यू अस्पताल की इंतजामिया की दरखास्त पर पुलिस ने कार्रवाई करके सरकारी अद्वियात और तिब्बी आलात बेचने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान मुनज़्ज़म गिरोह की शक्ल में सरकारी अस्पतालों से अद्वियात और मेडिकल आलात चोरी करके दीगर अजला में फरोख्त कर रहे थे। ओ यार छोड़ो इस मुल्क की, ये बेचारे हमें क्या पिद्दी का शोरबा, मुर्गी चोर टाइप लोग ये हमें छोटे मोटे, यहाँ तो खरबों की जायदादों के और ये और वो केसेस नला धुला के उनको ड्राई क्लीन करके, पर ये चोरी चकारी हराम खोरी ये हमारी असल इकोनॉमी है। देखो कोई नई बात नहीं, कोई इंकशाफ नहीं, अब बने बनाएगा भी कुछ नहीं। जिस मुल्क में थाने और इम्तिहानी मराकस की नीलामी की बात होती हो, मैं तो गवाह नहीं हूं, मैंने तो ना कोई थाना खरीदा है ना बेचा है ना इम्तिहानी मराकस, लेकिन ये ज़बान ज़द-ए-आम है। अब ये मुहावरा यार को अंदाजा लगाओ मैंने बनाया है, वकील की करना जज कर लो, ये हमारी पहचान है। तो और हॉस्पिटल्स में जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है इसके अलावा बहुत कुछ होता होगा, बिल्कुल होता होगा। नॉर्मल कोई हेल्दी महकमा है ही नहीं, जिस बिल्कुल सेहतियाब, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं। और लोगों का हमारा सैलरी स्ट्रक्चर, मैंने कल भी शायद बात की आपके पिछले प्रोग्राम में की होगी, वो यार तुम बंदा देखो, उसकी फैमिली का साइज देखो, उसका टेक होम देखो, तो मुझे उसके लाइफस्टाइल के साथ को मैच करता है। लेकिन ये मुल्क कितना अजीब है, इस मुल्क का 3 बार रह चुका वजीर आजम सरेआम पूरे मीडिया के सामने कहता है कि अगर मेरे असासे मेरी आमदनी से ज्यादा हैं तो किसी को क्या। अब ये लॉजिक वजीर आजम दे रहा है, 3 बार का वजीर आजम, यानी ये तो ढिठाई की या बेखबरी की या जहालत की आखिरी इंतहा से भी आगे की बात कि मेरे असासे अगर मेरी नॉन इनकम से ज्यादा है तो भाई मरियम बीबी तेनू की तकलीफ है भाई। ये है माइंडसेट इस मुल्क का। चलो